अस्सलाम वालेकुम। اے اللہ نماز فجر کا وقت ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ صبح صبح کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے، اے میرے پروردگار یہ ہونے والی فجر کی اذان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ محرم کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے شفا دینے والے مولا یہ سال ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال بنا دے۔ اے عافیت اور صحت دینے والے مولا ہم سب کی زندگی کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اے اللہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو ہمیں ہر روز روزانہ صبح سے رات تک ہمیں رزق عطا کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی مرضی سے چلتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی مرضی سے اٹھتے ہیں۔ اے اللہ یہ جو میں زبان سے الفاظ بول رہا ہوں یہ بھی تیرے حکم سے بول رہا ہوں۔ اے اللہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ یہ زندگی ہماری تیری ہے، اے اللہ ہماری کوئی اوقات نہیں، اے میرے پروردگار ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اے اللہ ہم تو مٹی ہیں، اے میرے پروردگار تو ہمارا مولا ہے۔ اے اللہ یہ نماز فجر کے وقت اے اللہ ہم تجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار ہم سب کے دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ بی بی پاک دامن کا واسطہ، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ تیرے خانہ کعبہ کے گرد اس وقت جو تیرے نیک لوگ طواف کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں آج صبح صبح کا وقت ہے، اے اللہ یہ وہ وقت ہے جب تو رزق تقسیم کرتا ہے۔ اے اللہ آج ہمیں بھی اتنا رزق تقسیم کر دے کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے پروردگار اس دن کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک نماز فجر کا وقت ہے، اے اللہ اس نماز فجر کی لاج رکھ لے۔ اے پروردگار جو لوگ تیری بارگاہ میں رات کے پہر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ ان کی تہجد کی نمازوں کا واسطہ، ان کے اٹھائے ہوئے نیک تیرے بندوں کا واسطہ، اے اللہ وہ تیرے چنے ہوئے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ساری تیری خلقت سو رہی ہوتی ہے، صرف تو نے جن بندوں کو چنا ہوا ہے وہی رات کے پہر میں تیرے لیے جاگتے ہیں، تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، تیرے لیے رزق اذکار کرتے ہیں۔ اے پروردگار تجھے ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اے اللہ جس بھی حاجات جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس دن کے صدقے سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے شفا دینے والے مولا، اے پروردگار عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ اتنا رزق عطا کر دے کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہو، اے اللہ لینے والا ہاتھ صرف تیرے سامنے اٹھے۔ اے پروردگار تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں میں سے آج کچھ نواز دے۔ اے اللہ اس دن کے صدقے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے اللہ یہ نیا سال خوشیوں والا بنا دے۔ اے اللہ اس سال میں ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس نئے اسلامک سال کو ہمارے لیے خوشیوں بھرا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نصیب میں وہ تمام خوشیاں وہ تمام خواہشات لکھ دے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ وہ تمام چیزیں لکھ دے جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ میں روزانہ تیری بارگاہ میں سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا
करता हूँ। ए अल्लाह ये मेरे उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह इस वीडियो को जो भी जहां जहां से भी देख रहा है, ए अल्लाह उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह बड़ी उम्मीदों के साथ हम तेरे तमाम बंदे, तेरी तमाम बंदियां तेरे सामने रोज गिड़गिड़ा कर दुआ के लिए इल्तिजा करते हैं। ए अल्लाह हमारी दुआओं की आज लाज रख ले। ए अल्लाह कई लोग ऐसे बीमार हैं जिन्हें ऐसी मर्द है ए अल्लाह जिसका इलाज ही नहीं। ए अल्लाह कई लोग ऐसे हैं जो रोजाना दवाई खाए बगैर सो ही नहीं सकते। ए अल्लाह तेरी जितनी भी उम्मत मुस्लिमा, मेरी बहन, मेरी बेटियां बीमार हैं, ए अल्लाह उन्हें शिफाए कुली नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इस वीडियो में जितने भी बीमार लोग हाजिर हैं, ए अल्लाह उनकी उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह उन्हें हर मर्ज से शिफाए कुली नसीब फरमा दे। ए अल्लाह उन्हें हर बीमारी से निजात दिला दे। ए अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर दुआ के लिए हाथ उठाकर शामिल हैं, ए अल्लाह लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, ईरान, फलस्तीन, जहाँ जहाँ से भी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इस दुआ में शामिल है, ए अल्लाह जहाँ जहाँ से भी हाथ उठाकर इस दुआ में शामिल है, ए मेरे मौला, ए प्यारे हबीब का वास्ता, जो बीमार है उन्हें शिफाए कुली नसीब फरमा दे। जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह जिसे तू रोजगार दे रहा है उसके रिस्क में बरकत और वसअत अता फरमा दे। ए अल्लाह जिन्हें के हाँ औलाद नहीं है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह जिनको तूने औलाद जैसी नेमत से नवाजा हुआ है उन माँ बाप की आंखों का नूर बना दे। ए परवरदिगार सबके गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह सबके गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की खरदम खैर फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों की खरदम खैर फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर दे। ए मेरे परवरदिगार मुहर्रम का महीना है, हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। ए मेरे परवरदिगार जितने मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कुली नसीब फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में हम सबके गुनाहों को माफ कर दे, हम सबकी बख्शिश और मगफिरत कर दे, हम सबकी मुश्किलात को हल कर दे। ए मेरे अल्लाह जो बेरोजगार हैं इन्हें रोजगार अता कर दे। ए मेरे अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह मेरी जिस बहन ने, मेरे जिस भाई ने मुझे जहां जहां से भी मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, ए मेरे परवरदिगार मुझे जहां जहां से भी मैसेज करके जिस हाजात, जिस भी परेशानी के बारे में बताया, ए अल्लाह मेरी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर भी मेरे जिस भाई ने मैसेज कर करके जिस भी दुआ के लिए कहा, ए मेरे परवरदिगार उसकी हर हाजत को पूरा कर दे। ए अल्लाह उसकी हर परेशानी को खुशी में बदल दे। ए अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ की कसीर कसीर बरकतें नाजिल फरमा दे। ए अल्लाह अगर वो बीमार है तो उसे शिफाए कुली नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जो इम्तिहानात में कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह उन्हें इम्तिहानात में कामयाबी अता कर दे। ए अल्लाह जो रोजगार की तलाश में तेरी बारगाह में बार बार हाथ उठाकर फरियाद कर रहे हैं, ए अल्लाह उन्हें नेक रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए परवरदिगार हम सब के उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह तुझे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हमारे मुल्क की खैर फरमा। ए अल्लाह इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, फलस्तीन, ईरान, पाकिस्तान, जहां जहां से भी या अल्लाह जहां जहां से भी तेरी उम्मत मुस्लिमा दुआ के लिए हाथ उठाकर इस वीडियो को देख रही है, ए अल्लाह जितने भी इस वीडियो में हाथ उठाकर लोग फरियाद कर रहे हैं, ए अल्लाह सबके उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हम सब की मुश्किलात को हल कर दे। ए अल्लाह हम सब के दुखों से हम सबको निजात दिला दे। ए मेरे परवरदिगार जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, ए अल्लाह इस मुहर्रम के सदके, ए अल्लाह हजरत माम हसन, हजरत माम हुसैन के सदके, ए मेरे परवरदिगार उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह बिलखसूस मेरे दादा अबू, मेरी दादी माँ, मेरी नाना अबू, मेरी नानी माँ, मेरे मामू और मेरी खाला और मेरे इस वीडियो को देखने वाले जितने बड़े अजीजोकार जिनके इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, ए अल्लाह उनकी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफिरत कर दे। ए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर दे। ए अल्लाह उनकी मुश्किलात को हल कर दे। ए अल्लाह जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, ए अल्लाह तेरे रूबरू पेश हो चुके हैं, ए अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह उनकी तमाम मुश्किलात को हल कर दे। ए अल्लाह उनकी तमाम दरपेश कब्र में हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह उन्होंने दुनिया में रहते हुए जितने भी सगीरा
कबीरा गुनाह किए, ए अल्लाह जाने अनजाने में जितने भी उनसे सगीरा कबीरा गुनाह होंगे, ए अल्लाह मैं हाथ जोड़कर उन सब की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूँ। ए अल्लाह पाक उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह मेरे दादा अबू की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह मेरी दादी माँ की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह मेरे नाना अबू मेरी नानी माँ की बख्शिश मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह मेरे मामू और मेरी खाला की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह इस वीडियो को जितने भी लोग, जितनी भी मेरी बहनें, जितने भी मेरे भाई जहां जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ए अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जिसका भी मैंने इस दुआ में जिक्र किया, ए अल्लाह जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, ए अल्लाह उन्हें इस दुआ का सवाब पहुंचा दे। ए अल्लाह पाक जो दुनिया में हयात हैं, ए अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया में हयात हैं, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ए अल्लाह जिनके वालिदैन बीमार हैं, उन्हें शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह जिनके घरों में लड़ाई झगड़े घरेलू नाचाकियां किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, ए अल्लाह उन्हें उस परेशानी से निजात दिला दे। ए अल्लाह सबकी खैर फरमा दे। ए अल्लाह जितने लोग बे औलाद हैं, उन्हें औलाद नरीना जैसी नेमत से नवाज दे। ए अल्लाह जितने लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, ए अल्लाह उन्हें नेक रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह उनके रिज़्क़ में इतनी बरकत डाल दे कि उनका घर भी छोटा पड़ जाए। ए अल्लाह जो रोजगार कमा रहे हैं, ए अल्लाह उनके रोजगार में बरकत डाल दे। ए अल्लाह जिनका कारोबार पहले बहुत बेहतरीन चल रहा था, अब वैसा नहीं चल रहा, ए अल्लाह कारोबारी हालात जिनके खराब हैं, ए अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी मदद फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनकी रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह जिनके कारोबार में किसी भी किस्म के कोई परेशानी कोई दुश्वारी है, ए अल्लाह उनकी गायबाना मदद फरमा दे। ए अल्लाह जो बहनें बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, ए अल्लाह उन्हें नेक साहले रिश्ते अता कर दे। ए अल्लाह उनके रिश्तों को जल्द से जल्द करवा दे। ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता जिनके वालिदैन उनके सर पर नहीं है, ए अल्लाह उन बेटियों को हमेशा अपनी हिफाजत में रख। ए परवरदिगार तमाम उम्मत मुस्लिमा की हरदम खैर फरमा। ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह मेरे बहन भाइयों के गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह मेरे बीवी बच्चों के गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह मेरे अजीजों कारों के गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह इस वीडियो को जो मेरा भाई जो मेरी बहन जहां जहां से भी इस वीडियो को देख रहा है, ए अल्लाह उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह अब नया साल शुरू हो चुका है, ए अल्लाह 5वां मुहर्रम भी शुरू हो गया है। ए मेरे परवरदिगार सबके गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह इस मुहर्रम का महीना खत्म होने से पहले पहले हम सबके गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह पता नहीं अगला साल हमें नसीब होगा भी कि नहीं, ए अल्लाह पाक नया साल हमें नसीब होगा भी कि नहीं। ए अल्लाह जो ये साल तूने हमें अता फरमाया है, ए परवरदिगार तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है कि तूने हमें ये पूरा साल पिछला देखना नसीब फरमाया। ए अल्लाह जो ये नया साल शुरू हुआ है इसमें भी हमें तमाम परेशानियों से दूर रख। ए अल्लाह जो ये नया साल शुरू हो गया है इसमें हमारे रिज़्क़ में बरकत डाल, हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर, हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह हम सबकी खैर फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों को तमाम परेशानियों से दूर कर दे। ए अल्लाह जितने भी मुसलमान भाई बहन परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह हम सबकी खैर फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार तुझे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सबके गुनाहों को माफ कर दे, हम सबकी दुआओं की लाज रख ले। ए परवरदिगार तेरे खजानों में किस चीज की कमी है, ए अल्लाह अल्लाह पाक तू सबको देता है। ए अल्लाह आज हम सबको भी नवाज दे। ए अल्लाह आज हमें खाली हाथ वापस ना भेजी। ए अल्लाह पाक आज हमें खाली हाथ वापस ना भेजी। ए अल्लाह पाक आज सबकी झोलियों को भर के वापस भेजी। ए अल्लाह सबके गुनाहों को माफ करके आज भेजी। ए अल्लाह पाक किसी के हाथ खाली वापस ना जाए। ए अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे। ए अल्लाह हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन का वास्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हजरत बीबी पाक दामन का वास्ता, ए मेरे परवरदिगार आज हम सबके रिज़्क़ में बरकत डाल दे। ए अल्लाह पाक आज हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हमें कसीर कसीर रिज़्क़ अता कर दे। ए अल्लाह हमारे इस चैनल की हरदम खैर फरमा। ए अल्लाह हमारे इस चैनल को अपनी हिफाजत में रख। ए अल्लाह इस चैनल को बुरी नजर से बचा। ए अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली हर दुआ हर मुसलमान भाई बहन तक पहुंचा दे। ए अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली हर दुआ तमाम परेशान हाल मुसलमान भाइयों के हक में बेहतर कर दे। ए अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली दुआ जितनी भी मेरी बहनें जितने भी मेरे भाई घरों में परेशान हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं, किसी भी वजह से परेशान हैं, उन सब के हक में इस दुआ को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह इस दुआ को उम्मत
مسلمہ کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس دعا کو امت مسلمہ کے ہر موبائل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس دعا سے کوئی بھی ادھورا نہ رہے۔ اے اللہ اس دعا سے ہر بندے کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ اس دعا میں بولی جانے والے تمام الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس دعا میں بولے جانے والے تمام الفاظ کو اپنی بارگاہ میں الہی میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ آج اپنے فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج اپنے فرشتوں کو ہم سب کے دعاؤں کی لاج رکھنے کے لیے قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ آج اپنے فرشتوں کو حکم دے دے۔ اے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے میرے پروردگار مجھے جس نے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جہاں پر بھی میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے میسج کر کے جس بھی نام سے جس بھی آئی ڈی سے جس التجا کے لیے کہا، جس بھی خواہشات کا اظہار کیا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے میرے پروردگار انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، کشمیر، جہاں سے بھی میری جس بہن نے مجھے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی لمحات اب تک گزر چکے ہیں، رب کریم تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں ہم التجا کرتے ہیں، اب تک جتنے بھی گناہ ہو چکے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے، ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں پر درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے رب کریم ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس نئے سال میں ہماری بے شمار مکے اور مدینے میں حاضریاں عطا کر دے۔ اے اللہ جتنی زندگی باقی بچی ہے ہمیں اسے نیک نیتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس زبان کو ہر وقت تیرا ذکر عطا کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو، اس جسم کے تمام اعضاء کو تیری بارگاہ میں ہر وقت نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے میرے پروردگار یہ نیا سال 1447 ہجری، اس سال کا استقبال ہماری زندگی میں ایسا کر دے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس نئے سال میں ہماری بے شمار مکے اور مدینے میں حاضریاں عطا کر دے۔ اے اللہ پاک اس نئے سال میں ہمیں مکے مدینے میں بے شمار حاضریاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں سال میں کئی بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب، با عافیت اور مقبول حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جو بھی رکاوٹیں، جو بھی پریشانیاں ہماری زندگی میں ہیں، اے پروردگار آج ہم ان سب کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، اے اللہ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگلی آنے والی نئی زندگی جتنی بھی بچی ہے، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو نیکیوں اور عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس نئے سال کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے۔ اے اللہ گزرے ہوئے تمام سالوں میں جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ اے پروردگار اے گرمی کو سردی میں بدلنے والے اللہ، یہ تیری خلقت گرمی سے تڑپ رہی ہے، اے اللہ اپنی طرف سے رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، مولا آج تو کرم کر دے، ہمارے سارے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو جو بھی بندہ دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی مرض میں مبتلا ہے، جس بھی بیماری کا شکار ہے، اے اللہ پاک اور اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔